اندرون ٹیکسلا نئی قسط۔ السلام علیکم۔ کسی بھی شہر کا اصل اس کا اندرون ہوتا ہے اور ٹیکسلا کا اصل بھی اس کا اندرون ہے۔ آج میں آپ کو ٹیکسلا کا خاص اور تاریخی گھر دکھاؤں گا جو پاکستان کے بننے سے کافی پہلے کا بنا ہوا ہے اور یہ پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں میر ہاؤس میں، میرے ساتھ موجود ہیں میر طاہر محمود۔ آپ ان کو سپورٹس مین کی حیثیت سے تو جانتے ہیں، لیکن ہسٹری کے حوالے سے شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ آج ان سے بات چیت بھی کریں گے، اس پوری حویلی کی آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ یہ پتھروں کی بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک تہخانہ ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لکڑی کا کام کیسے ہوا ہے وہ بھی دکھائیں گے، پتھر کا کام کیسے ہوا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ میر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے وقت دیا ہے اور میں یہاں آج آپ کے گھر آیا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹیکسلا میں کوئی بھی ایسی جگہ تاریخی نہ بچے جو میں عوام تک نہ پہنچا سکوں۔ تو آج میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ کتنا عرصہ پرانی ہوگی ہے جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کے باقی پروگرام بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، پرانی تاریخ کے حوالے سے، ٹیکسلا کے حوالے سے بڑے زبردست معلوماتی پروگرام کا آپ کرتے ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے گھر میں۔ تو جناب، یہ حویلی اس کو 1920 میرا اندازہ ہے، میری پیدائش سے تو بہت پہلے کی بات ہے، یہ 1920 کے لگ بھگ اس کی تعمیر ہوئی ہے اور ابھی 100 سال سے تقریباً وہ پوری اس کی عمر ہو چکی ہے۔ تو باقی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو شکست و ریخت ہوتی ہے کافی حد تک وہ بچی ہوئی ہے، کیونکہ بہت خوبصورت پتھر، گڑا ہوا پتھر، اور اپنے علاقے کا یہ لائم سٹون جو ہمارے علاقے میں پایا جاتا ہے، سب اس سے تعمیر ہوئی ہے اور ہاتھوں سے کاریگروں نے اس کو بنایا ہے۔ اس وقت تو ظاہر مشینیں وغیرہ کہاں ہوتی ہوں گی اس طرح کی، تو ہاتھوں کا سارا کام ہے اور بڑی محنت والا کام ہے اور خوبصورت کام ہے۔ تو جب بھی دیکھیں اس کو تو مزہ آتا ہے دیکھ۔ میں نے ٹیکسلا میں اور بھی کئی تاریخی عمارتیں دیکھی ہیں، جن میں اگر مین بازار ٹیکسلا کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو وہاں پر بہت سارے ہندوؤں اور سکھوں کے دور کے بنے ہوئے مکانات، دکانیں اور بہت سی چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ بہت خستہ حال ہیں کیونکہ ان کی دیکھ بھال کسی نے نہیں کی۔ میں آپ کو یہاں پر خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے اس کی دیکھ بھال بھی اچھے طریقے سے کی ہے، اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے۔ اور ہمارے اور بھی لوگ جو ٹیکسلا کے ہیں جن کے پاس کوئی طریقی اس طرح کی عمارات ان کی کسٹڈی میں ہیں، تو میر صاحب کیا خیال ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو محفوظ رکھیں اپنے اس ورثے کو؟ ورثہ جو ہے جی، یہ تاریخی ورثہ جو ہوتا ہے جی، اس کو محفوظ تو لازمی بات ہے۔ اگر آپ کو اس کا شوق ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پیدا کریں، کیونکہ پوری دنیا کو آپ ورلڈ کو دیکھیں تو یہ تو 100 سال پرانی ہے، 1000 سال پرانے جو بادشاہ کے محل ہیں اور وہ چیزیں ابھی تک وہاں یورپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ ٹکٹ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم اپنی ہسٹری کو پرزرو کرتے رہیں، تو یہ سلسلہ بڑا خوبصورت چلے گا۔ ہمارے پاس ظاہر ہے پاکستان میں ایک ہسٹری ہے پوری، تو کچھ محفوظ ہوئی ہے، لیکن بہت ساری جو ضائع ہو رہی ہے اس کو ہم کوشش کر کے اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ میں اس وقت موڑا شاہ ولی شاہ میں موجود ہوں اور یہ جو علاقہ ہے یہ فن تاریخ کے حوالے سے بڑا زرخیز ہے۔ اس دور میں بھی آپ کو شاعر یہاں سے ملیں گے، ادیب آپ کو یہاں سے ملیں گے، ہسٹورین آپ کو یہاں سے ملیں گے، کاریگر پتھر کے آپ کو یہاں سے ملیں گے، موسیقی اور گلوکار ملیں گے۔ زمین ہے یہ بہت زیادہ زرخیز ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اب جو نئی نسل آ رہی ہے اس میں بھی یہ سارے آ رہے ہیں؟ یقیناً جناب، یہ چیزیں تو نئی نسل میں منتقل ہوتی ہیں، ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو موسیقی کا جو پروگرام شروع ہوا ہے وہ یہاں ہمارے جو باہر آپ تہخانہ جو ہمارا بیسمنٹ ہے دیکھ کے آئے ہیں، وہاں پہ یہ موسیقی طویل عرصے تک 50-60 سال تک یہ وہاں پہ ایک سینٹر تھا ہمارا، اور جتنے بھی موسیقار آج کل ٹیکسلا میں ہیں پرانے، وہ اسی مکتب سے سیکھ کے باہر آئے ہوئے ہیں، تو وہ آپ ان سے گواہی لے سکتے ہیں اس بات کی۔ تو یہ اس طرح اور بھی جو چیزیں ہیں، واقعی آپ نے جو کہا کہ یہاں پہ جو کتابیں لکھنے والے بھی یہاں
बहुत पहले से यहाँ मौजूद थे और बड़े बड़े अफसर हमारे सादात जो बरादरी है हमारे साथ, उनके बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी वगैरह यहाँ से आए हैं सामने। और इस तरह फौज में भी बहुत लोग गए हैं और डॉक्टर भी बहुत बने हैं यहाँ। हर चीज़ की बड़ी ज़रख़ेज़ है ये मुड़ा शाह वली शाह की, वैसे भी पूरा टेक्सला ज़रख़ेज़ है इस लिहाज से, लेकिन वली शाह को ख़ास अहमियत हासिल है। अच्छा मीर साहब, ये टेक्सला में और भी इस तरह की जगह होंगी, ये तो अभी मैंने आपका पूरा जो मोहल्ला है वैसे हम आते जाते रहते हैं, लेकिन तारीख़ के हवाले से कभी मैंने नहीं देखा। अभी रास्ते में भी मुझे 1-2 चीज़ें मिली हैं जो इसी तारीख़ के साथ रिलेटेड हैं। अब इसके लिए सरकारी सतह पर भी कोई काम हो रहा है या नहीं कि टेक्सला के सकाफ़ती विरसे को प्रिज़र्व किया जाए? जी, काम तो थोड़ा बहुत लाहौर में तो खैर बहुत करते हैं, वो पुरानी जो हिस्ट्री है वहाँ पे किला वगैरह और जो भी वहाँ पे इमारत हैं तारीखी, उनकी तो बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। लेकिन ये जो बाकी जो छोटे शहर हैं, वाक़ई उनका मसला रहता है ये कि उनको तक फंड्स पूरे जो है वो नहीं पहुँच पाते या वो दूर होने की वजह से इस चीज़ से महरूम रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़रा जो खजाने छुपे हुए हैं छोटे शहरों में, उन पे तवज्जो दें। आप सुना है कि कोई टेक्सला को कोई फंड्स वगैरह इशू हुए हैं पंजाब गवर्नमेंट से? वो अगर सही जगह पे लग गए तो काफ़ी बेहतरी होगी उससे। गंधारा आर्ट विलेज के थ्रू से वो ये काम यकीनन शुरू होगा। मिनिस्टर साहिबा भी आई थी कोई 2-1 महीने पहले यहाँ पर, तो उन्होंने कुछ कहा था कुछ 4 एक अरब का कुछ इस तरह अच्छा, का कोई बात। अरब 20 करोड़ के शायद वो कहते हैं। तो अभी जब शुरू होगा काम तो फिर हम उसको पूरी सपोर्ट करेंगे जी। वो हमने सोची हुई हैं जगहें, बाकी लोगों हमारे भाइयों ने भी, हमारे टेक्सला बैठक वालों ने या बाकी जो ये गंधारा वाले हैं या दूसरे लोग हैं वो सब इंशाल्लाह गवर्नमेंट की मदद करेंगे पूरी तरह और इस काम में उनकी साथ देंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के इल्म में भी कई ऐसी जगह होंगी जो टेक्सला में मौजूद हैं। आपकी अपनी कस्टडी में हो या आपके इर्द-गिर्द हो, तो आप ज़रूर हमें बताएँ। इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, मैं वहाँ आकर इस तरह की तारीख़ी वीडियोज़ वगैरह भी बनाऊँगा। अभी मीर साहब ने मुझे ये जितना एरिया दिखाया है, इसके बाहर एक गार्डन भी है, वो भी तारीख़ी है। वहाँ से हम होके आए हैं, रंग-बिरंगे वहाँ पर परिंदे थे, बड़ा अच्छा माहौल उनको मिला हुआ है। वहाँ पर घोंसले भी परिंदों मुख्तलिफ़ परिंदों ने बना कर रखे हैं। जी हाँ जी, आज कल मीठों का सीज़न है तो इंशाल्लाह मीठे तोड़ते हैं जाके बाहर। जिस तरह आप मीठे मीर साहब इस तरह ना मीठे भी लाए हों। मैं खैर थोड़ा जो आपकी ज़बान है जो मैं थक गया उर्दू ज़्यादा देर में बोलना ना होना। ये वाक़ई बड़ा मसला होना है। साडा एक चैंपियन है जैवलिन थ्रोअर ते वो गोला छोला सट्टना है जावेद पहलवान गुजरात वाला। ते वो इस तरह एयर फोर्स च भर्ती भी है ते उत्थे उस गोला सट्टेआ रिकार्ड पाकिस्तान ने तोड़ छुड़िया उसते। ज़ाहिर है बहुत सारियां थ्रोआं होंदियां ने 68 थ्रोआं उस कीतियां ते रिकार्ड ब्रेकिंग थ्रो भी उस कर छुड़ी। बाद च उसको इंटरव्यू किता ने तो आखना इतना उर्दू बुलवाई ने उसको जिस वेले ना उर्दू च इंटरव्यू होया उसना। ते उस आख्या वो इतना तो मैं गोला सट्टने ना थकिया जितना मैं उर्दू बोलने थक गया मैं पंजाबी नाल गल कर मैं। वो साडा ही हिसाब है, असीं थक पैने बड़ी जल्दी सिर्फ होर ज़बान बोलने आं ते। ऐसा नहीं कौमी ज़ुबान है, असां आनी ये नहीं कि नहीं आनी, लेकिन वो असां नहीं रवानी एक चिड़ी है ना, वो अपनी ज़ुबान है जो ये दसी उसे जनाब ज़्यादा। मास्टर साहब ये सारियां जेह्ड़ियां ज़बानां साढ़ियां ना ਇਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੋਲਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਲਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਬੋਲਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਬਲੋਚੀ ਸਿੰਧੀ ਹੈ। अच्छा क्या आखने मैंने को कहना इजाज़त जैन जी चले जाओ। इजाज़त क्या कोल करनी मड़े कोल कर सो तुसां कोल तां मैं करनी है, ज़मीन कोल भी करनी होंदी है। नाजरीन ना तुसा ना रहने नारे वाले जिस मर्जी इजाज़त चाह करो फिर से जाओ फिर आ रहे हो मुड़ के फिर चले चलो हो ਤੇ गया जी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਭਾਲ ਚ ਮਿਲਸੀ ਹਾਲੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ चाह ना भी प्रोग्राम मीर साहब आख्या हालां बहुत गर्मी पर इन्हां दी मोहब्बत हुण मैं कहना बड़ा छोड़ी भी असी हुण तक तो तैयार हो गई असी तुसां कोल इजाज़त किन्ने संगियो तुसां ने आस-पास भी अंग्रेजियां जाइयां हैं ते मैं दस्यो मैं टैक्स ते जान की वीडियो बनासा मीर साहब होरां दा खसूसी शुक्रिया अदा करना मैं क्योंकि चेता ही नहीं रहना ते मीर साहब होरां आप मैं कॉल कीती यरा ओ आख्या जुम्मे असां वीडियो बनासा मां ते चेता ही मक नहीं रहा मीर साहब भला होए ने मां तुसां दस्या है मैं याद कराया है ते ਇਹ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ करने वाले लोग होने जेह्ड़े आप कॉल करके ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਹ ਵੇ ਤੇ
नाल जो है वो चूरी भी होसी हो चूरी वाला वो भी उसमें खाता हुआ है उसमें रो मत तोता बनना पैसी चूरी खाने में वो जे कोई देखे पे बने ते ए चूरी होसी ते नाल ते जेडी मुर्गियां रखी देसी उन्होंने अंडे भी दो त्रै उबाल के उन्होंने भी कप के आने माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं जी बहुत गर्मी है ना छोड़ो मैं ना रहो हाँ बहुत गर्मी है तो बीपी आई हो खैर हाँ ठीक है अल्लाह सोने ने वाले हो संगियो